एक तरफ उस प्रभु प्रेमी का जिक्र किया है जिहड़ा उस दे प्यार दे विच रत्या होया है। कोई भी हालात उस दी जिंदगी विच वापरे, वो कदी भी अपने प्यारे तो, अपने महबूब तो अपने मूँह नहीं मोड़दा, वो कदी बेमुख नहीं हुंदा। दूसरे पासे वो कच्चा बिरही है, कच्चा प्रेमी है कि जिमें रुख नूं फल लगदा है ते वो पकण तो पहला कच्चा फल जो है तेज हवा नाल, लू नाल, तूफान आया रुख तो झड़ के जमीन ते डिग पैंदा है। सच एवे कि कच्चे प्रेमी जदों संसार विच दुखां दी हनेरी चलदी है, अंदर सिदक लोकां दे डोल जांदे ने, वो इस तरह टुट जांदे ने रब तो जिवें कच्चा फल रुख दीआं टाहणियां तो टुट जांदा है, झड़ जांदा है। असी बचन पढ़े ने कि रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जिनी संझाता साईं। कल अदे अर्थ कीते सन, जिनी संझाता साईं, जिनी बहुवचन कह जिन्ना जिन्ना ने भी। संझाता दा अर्थ असी जानने सियाणिया पहचान कीती, जिन्हां दा संबंध बन गया, जिन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर नाल अपनी गहरी डूंगी साझ बना ली, उन्हों पहचान लिया, संझान लिया। ते महाराज कहते ने वो पहचानण वाले परमात्मा दे रंग विच रत्ते ने। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जिनी संझाता साईं, जिन्हां ने साईं नूं सियाणिया। सच एवे ओदे प्यार विच रत्तिया होया ने, कदी भी अपने साईं तो अपने मूँह नूं मोड़िया नहीं, मुख नूं मोड़िया नहीं। पर अगले असी अर्थ कीते सन, झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही। बिरही दा अर्थ प्रेमी है। वो कच्चे प्रेमी दा अर्थ जेड़े दिलों सिदक नहीं पाल सके, वो रुख दे नालों लगे कोई फल की तरह झड़ गए। महाराज कहते जिन्ना कार ना आई, जिन्हां नूं प्यारे नूं प्यार करन दी जाच ही नहीं आई, जिन्हां नूं समझ ही नहीं पई इस गल दी। सब तो पहली बेनती असी गुरु ग्रंथ साहिब चो देखिए कि रत्ते शब्द दे अर्थ की ने। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम नूं रस भी दस्या है, नाम नूं धन भी दस्या है, नाम नूं मित्र भी दस्या है, माँ प्यो भी दस्या है, यार भी दस्या है, ते नाम नूं परमात्मा नूं पति रूप विच भी स्वीकारिया है। उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच नाम नूं चानण भी दस्या है। आप जदों पाठ करोगे सारे शब्द मिलणगे। नाम नूं सुगंधी भी दस्या है, जिवें असीं पाठ करने हाँ, रस अमृत नाम रस अत भला, इस विच नाम रस शब्द वरत्या है। जदों आप जी ये पाठ कर दिओ बाणी च कि अंदर मुश्क झकोलिया कीमत कही ना जाए, उत्थे रस की थां ते गुरुदेव ने नाम नूं सुगंधी दस्या है, महक दस्या है। बाणी विच नाम नूं माँ प्यो भी दस्या, खरजी माता, खरजी पिता, खर जियो प्रतिपालक। बाणी विच शब्द नाम नूं चानण भी दस्या, जिवें असीं पाठ करने सतगुर शब्द उजारो दीपा, शब्द दीवा है। गुरबाणी नूं भी चानण दस्या, गुरबाणी इस जग में चानण करम वसै मन आए। उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज जी ने नाम नूं रंग नाल भी तुलना दिती है। इउं कह लो भी जी रंग दे राही भी नाम की व्याख्या की। अज शब्द रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, असी पहले शब्द तो शुरू करांगे। रत्ते, रत्ते दा अर्थ है ओदे प्रेम विच रंगे होए, इउं कह लो ओदे प्रेम विच अभेद होए। गुरु ग्रंथ साहिब विच वैसे कई रंगां दा जिक्र किया है, पर उंज सब तो ज़्यादा जे नाम दा ते संसार की व्याख्या की, उत्ते सिर्फ दो रंग वरते गए।
पर उन्हां रंगां दे शब्द जिहड़े ने, एक मजीठ ते दूजा कुसंबड़ा जां कुसंबा ते मजीठ। उंज मैं बेनती करा, बाणी च बड़े रंग वरते, इत्थों तक कि पाठ आपां करने आ, रत्ता पहनन, मन रत्ता, सफेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जोबन तेरा नाम। इत्थे जिहड़े शब्द पहला वरते, रत्ता पहनन मन रत्ता, कई बंदियां दे अंदर दा शौक हुंदा है कि असी रत्ते रंग दे कपड़े, गूढ़े लाल कपड़े पाने। ते महाराज देखो रंग बाहर दी गल कर रहा, कहन लगे जे तेनू रत्ता कपड़ा पान दा चाह है ते सच एवे जिहड़ा तेरा नाम विच मन रत्या जाए, इदू चंगी कोई लाल पोशाक होर है ही नहीं। रंग दा उत्थे भी जिक्र कीता है कि रत्ता पहनन मन रत्ता। अगे बचने सफेदी सतदान, सफेदी दर ते श्वेत रंग, चिट्टा रंग। कई सज्जन चिट्टे रंग नू बहुत पसंद करते हैं। इत्थे गुरुदेव ने चिट्टा पहनन नू भी अंतरीव गुण नाल दस्सिया, कहंदे ने अपने हथों किसे लोड़वंद दी मदद कर देनी, दान कर देना। महाराज कहंदे ने ये समझ तू चिट्टा कपड़ा पाया है, ते हकीकत एवे फिजिक्स भी कहती है चिट्टा रंग जिहड़ा वो जज्ब नहीं करता, चिट्टा रंग वंडदा है ते काला रंग जिहड़ा वो जज्ब करता है। चिट्टा रंग नहीं जज्ब करता, चिट्टा रंग वंडदा है। महाराज कहते रत्ता पहनन मर रत्ता, सफेदी सतदान। अगला बचन है नीली स्याही कदा करनी। फिर बिनती, नीली पाठ वखरी करांगे ते स्याही दा अर्थ काला है। नीली स्याही कदा करनी, इस स्याही दे अर्थ जिहड़े ने वो होर होणगे। नीली दा अर्थ है कई सज्जनां दे मन च नीले रंग दा चोला, नीले रंग दे वस्त्र बहुत पसंद किए जाते हैं, पर गुरुदेव बचन करते ने स्याही कदा करनी, जेड़ी तेरे अंदर फुरनियां दी, ख्यालां दी, विचारां दी जिन्नी कालख तेरे अंदर काली शाही जमी है, जिदन अंदर दी कालख नू कट देगा ये तेरी नीली पोशाक बन जाएगी। कहन तो मुराद बाहर दे रंगां दे अंतरी अर्थ कीते। रत्ता पहनन मन रत्ता, सफेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर ध्यान। चलो इत्थे चोले का जिक्र किया कि सिर तो पैरों तक रब दे ध्यान भी जुड़ जाना, समझ ली तू चोला पा लिया। सिर मेरी एक बिनती, महाराज ने जिक्र किया रंगां दा, थोड़ा जा आओ एक होर अर्ज करा। मैं अर्ज की मजीठ ते कुंभ कुसंबड़ा, भावें असीं सिर्फ इन्ने एक कोई शब्द लिया। भाई साहब ने कहा भी श्लोक पूरे करके जाने, मैं भी चाहना भी समा फिर पता नहीं किस तरह बनता है, मुकम्मल हो जान। पर उंज सच ये जे तुसी आपां सारे गुरबाणी च डुब के देखिए, एक एक शब्द तुहानूं रोकदा भी मेरे नाल रुक के गल्लां कर। हुण रत्ता शब्द ही जिहड़ा है इहदे विच जिहड़ी बड़ी वड्डी बख्शिश है जी। जदों रत्ते की गल चलेगी असीं बाणी चों देखांगे किवें रत्तिया जांदा अंदर। हुण दो रंगां दा जिक्र किया जाता है, एक मजीठ दा ते एक कुसंब दा। आप जी पाठ कर दिओ, बाबा फरीद साहब का एक बचन हुंदा कि बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला। आ वक्त मनुखा जिंदगी का अपने बेड़े नूं बन्नण दा सी, ते प्यारिया जदों दरियावां विच हड़ आ जाए ते उदों तू अपनी किश्ती की मुरम्मत करदा होवे डुब जाएगा। बहुत चंगा होवे कि सरोवर बाढ़ आउण तो पहला, हड़ आउण तो पहला, पानी भरन तो पहला अपने बेड़े नूं तैयार करदा। इहदा मतलब मौत ने नेड़े होना, उस तो पहला अपनी तैयारी कर। पर तू बेड़ा बन्निया नहीं, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले, जदों सरोवर उछाले मारेगा तब तरन दुखेला। उस विच एक बचने कि हाथ ना लाए कुसंबड़ है, हाथ ना लाए कुसंबड़ है, जल जासी ढोला। ढोला दर थे प्यारिया, इस कुसंबे नूं हाथ ना लाई, ये तेनू साड़ देगा। मैं क्यों बेनती कर लगा, क्योंकि महाराज जिन्नियां उदाहरण लेंदे ने ना, जे बाहर मुखी भी गुण अवगण किसी की उदाहरण लईए, उहदे भी कोई अंतरीव डूंगे अर्थ ने।
मजीठ नूं पक्का क्यों कहा ते कुसंभ नूं कच्चा क्यों कहा? ये भी एक सवाल है जी। मजीठ क्यों पक्का जी ते कुसंभ क्यों कच्चा? ये अर्थ भी मैं अर्ज करांगा। हजूर ने ते शब्द वरत्या, हथ ना लाए कुसंभड़े जल जासी ढोला। कुसंभड़े नूं हथ ना लाई सड़ जाएगा। अर्थ ये कीते बाहर मुखी दिसदी दृष्ट मन माया वाशना। पर ये उत्तर विच ये शब्द की व्याख्या विच गुरु नानक साहब का एक शब्द है कि केड़ा बेड़ा बनना है। वो शब्द है, जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै विखेला, ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुखेला। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਹੈ, तेरा एको नाम मंजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। रत्ते पढ़ लें आप, रत्ता मेरा सद रंग ढोला मारे शब्द वरते। हुण उत्थे मंजीठड़ा शब्द वरत्या, फरीद साहब ने कुसंभड़ा वरत्या। हथ ना लाए कुसंभड़ा जल जासी ढोला। ते गुरु नानक साहब बख्शिश कर रहे, तेरा एको नाम मंजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। असी एक पाठ करने महाराज की बाणी च, ये भगत साहब का शब्द है, जैसा रंग कसुंभ का तैसा ओ संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का रत्ते सही जे मुख ना मुड़ान। सिर्फ एक शब्द आप पहला लिया रत्ते। महाराज कहते जिस तरह कुसुंभ है इस तरह संसार है। जैसा रंग कुसुंभ का तैसा यो संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास चमार। प्रभु का नाम मजीठ है ते संसार का रंग जेड़ा ये कुसंभड़ा है। अर जी आप जी दे सन्मुख कर लगा सूझवान सज्जना नूं पता होना है। हुण इत्थे लाल रंग नहीं वरत्या, हरा नहीं वरत्या। असल च की है, मजीठ पक्का क्यों है, इसकी क्यों महाराज ने उदाहरण ले ली। तो पिछले साल शायद अर्ज करदे कि बेनती की सी कि ये अर्थ किए सन, सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवें आस कर जाए निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवें पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। ये अर्थ मैं दोबारा कर लगा इस बार, क्योंकि मेरा भी पाठ अर्थ शुद्ध टिके रहन अंदर। हुण उत्थे सिमल की उदाहरण लईए। हुण सिमल दे मुकाबले कोई दूजा रुख दसणगे ते सिमल नूं काट करेगा ना। जे कुसंभड़ा दसिया ते कुसंभड़े दे बराबर मजीठ खड़ा कीता है। जे दुहागण की गल कीती है बराबर सुहागण का जिक्र किया है। जे साकत का जिक्र किया है ते नाल संत आउंदा है। जे सन्मुख का जिक्र आउंदा है ते कोल बेमुख है। जे नाम रसिया जिक्र आउंदा है ते नाम खीणे का जिक्र आउंदा है। इत्थे महाराज जी ने सिर्फ सिंबल का नाम वरत्या है, किस नाल तुलना दिती वो नहीं वरत्या। इस दे अर्थ एक बहुत पुरातन टीका सी जी, उस विचों मिले। सिमल रुख सरायरा आपां नूं पता है, सिंबल का रुख तीर की तरह सीधा है। अत दीर्घ अत मुच, वड्डा भी बड़ा है ते मोटा भी बड़ा है। ओए मैं सारे कोश विच इन हौमे च नहीं, किते कोश विच ओए शब्द के अर्थ पंछी नहीं पड़े। आप जिन्ने भी अर्थ करने ओए ओए का अर्थ कबूतर कां थोड़ा करने। ओए बाणी च ओए शब्द संबोध की पता भी है। ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे। पर इतने शब्द ओए संबोध की नहीं। ओए जे आवें आस कर, असी ओए शब्द दे सच एवे अर्थ सारे पंछी कर रहे हैं कि जेड़े पंछी आस करके आउंदे ने। ओए जे आवें आस कर जाए निराशे कित, वो आस करके आए निराशा नाल चले गए। क्योंकि फुल फिके फल बक बके कम ना आवे पत। हुण अगे शब्द जेड़ा है कि मिठत नीवी नानका। फिर बेनती है, सिमल पुलिंग है, मिठत नीवी स्त्रीलिंग है। पर इत्थे नहीं क्या कोई रुख। उस गुरमुख टीकाकार ने अर्थ किते चंगे लगे। वो कहन लगे सिमल दे मुकाबले सिमल दे फुल फिके ने, फल बक बके ने, पत्ते भी किसे कम नहीं। ये इन्ना वड्डा हो के सच एवे फिक्का थोथा बिल्कुल किसे कम नहीं। पर उन्होंने अर्थ किते मिठत नीवी दे अर्थ, जिमें ओए दे अर्थ पंछी किते,
ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਭਰਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਰ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਬੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੀਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਫਿੱਕਾਪਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਬੇਮੁਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਿੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮੁਖਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਂਸ ਬੁਢਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਇਉ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ ਚੰਦਨ ਕੋ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਖਾਮੀ ਇਰੰਡ ਬਾਪਰੇ, ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੀ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਕੱਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਜਦੋਂ ਝੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਝੁਕ, ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕੁਸੁੰਭ ਤੇ ਮਜੀਠ ਰੱਤੇ। ਕੁਸੁੰਭ ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਜੀਠ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਜੀਠ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਜੀਠ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਕੋਈ ਡੋਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਜੀਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਗਹਿਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ, ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮਜੀਠ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਸੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਚੁਲਬਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਭੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਸੰਭੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਸੰਭਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਸੰਭੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੰਗ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਬਾਲੀ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਦੋ ਮਜੀਠ ਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮਜੀਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਜੀਠ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਬਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਸੰਬਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੱਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ। ਆ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਕੁਸੰਬਾ ਚੋਲਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਰਵਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ। ਰੰਗਣ ਹੈ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੰਗ ਘੋਲਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਟੀ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਮੱਟ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਮਜੀਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਜੀਠ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿੰਨੀ ਰੰਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿਲਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਲਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਦਿਆ ਕਿ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਾਨ। ਆ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਪਾਸ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੀ ਕਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ 'ਚ।
हाँ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ। ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਲਾਲ ਚੋਲਣਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਮਨ ਮੋਇਆ, ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਵਡਭਾਗਾ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰੱਤੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੱਤੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਚ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੂ ਮਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪੱਖੋਂ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਰਾਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਟਾ ਪੈ ਗੁੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਟੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਇਓ ਨਾ, ਜੋ ਹੈ ਹੁਣੀ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੋਖ ਅਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਭੋਖ ਅਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੈ ਚਿੱਤ ਭਾਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਗ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜੋਏ ਮਮ ਪਿਆਰੋ। ਦੇਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੱਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਰੰਗ ਉਡੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਕਰ ਆ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾੜ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾੜ ਦੀ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਰਾ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਦੱਸੇ ਆ, ਚੇਤਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਘੀ ਤੋਂ। ਮਾਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਾਘੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਤੇ ਵੈਸਾਖ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਮੰਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕਹੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਤੇ ਜੇ 12 ਮਹੀਨਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ ਸੇ ਐਨਸ ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ। ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬਸੰਤ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਮਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਮਲਾ ਅਤੇ ਖਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਨਈ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਨਾਵਟੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਰੱਤੇ ਸਹੀ। ਹੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ। ਜ਼ਹਿ, ਜ਼ਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ। ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ, ਪਿਚਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨੇ। ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ। ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਕੋਈ ਪਿਚਕਾਰੀ ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਰੰਗ। ਵਾਹ ਜ਼ੈ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ ਰਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੰਗ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਚਕਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਥੋਤਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰੱਤੇ ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ ਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੂ ਕਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਤਰੀਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗੁਲਾਲ ਆਫਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਜ਼ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਚ ਮਾਰਨੇ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕਾ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਰੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੇਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਾਂਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੱਟੇਗਾ। ਗੁਲਾਲ ਸੱਟੇਗਾ 5 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ, ਕੋਈ 15-20 ਗਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗੋ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਲਾਲ ਅਫਸਾਨੀਆਂ ਅਜ਼ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ। ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ, ਰੂੜੇ ਦਰ ਥੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੂੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚਾੜ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਹੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਰੂੜੇ ਮਨਾ ਇਹ ਨਾ ਰੰਗ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਲਏ ਵੀ ਰੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਰਪੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਅਤ ਗੁਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨ ਉਹਦਾ ਮਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ ਕੋਈ ਗੁਲਾਲ ਸੱਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿਹਰੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਬੋਝ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਮੂੰਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੂਰਮਾ? ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
जिन्हें अपनियां ख्वाहिशां नूं जित लिया, सचमुच जिन्हें अपने अंदर दे उठदे फुरनियां नूं कंट्रोल कर रहा। ते अज मैं बेनती करांगा कि लोग बाहर मुखी बहुत प्रगटावा करदे आ ताकत दा, अंदरों मैं भी अपनी गल करा, अंदर इन्नी कमजोरी है जिहड़ा सारी दुनिया च जित के निकल जाता, अंदरों कई बारी बंदा हार जाता है। साडे मन सानू रोज़ हरांदा है। उंज बाहर मुखी किसी नाल लाग डाट हो जाए, अपने परिवारां च ही देखो, असीं किन्ने फलाने बंदे ने मेरे नाल धोखा कीता, अज तो बाद मैं नहीं बोलना, अज तो बाद मैं इहदे घर नहीं वड़ना। सच है जे मन नूं मैं पुछना, बाहर मुखी बंदा धोखा दिंदा, असीं कहने अज तो बाद मूँह ही नहीं लाना। जिहड़ा अंदर वाला रोज़ ही धोखा दिंदा, इहनूं सवेरे फिर मूँह ला लैंदे। किन्ने धोखे दिंदा जी, थां थां ते मुकरदा नहीं। गुरु साहब ने कहा, मन खुटार तेरा नहीं विसास, तेरे वर्गा ब्रेव भरोसगी वाला कोई नहीं, तेरे वर्गा धोखा देने वाला कोई नहीं। गुरु साहब कहते आ, रंग ओनू चढ़दा जिहड़ा सूरमा है, ते सूरमा होवे जिन्हें अपने अंदर नू नाम नाल जित लिया है। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्ता कह, पर किनू रंग चढ़दा जाका सतगुर पूरा। किवें जी, अगे महाराज कहंदे आ, ठाकुर गाइए आत्म रंग। इत्थे रंग दा अर्थ प्रेम करांगे। पहला रंग नाम रंग, ठाकुर नूं जिहड़े गाउंदे ने अंदर उपेज के, ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरनी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। ये ने रत्ते होए जिन्ना अंदर नाम दा रंग चढ़ गया। हुण इस तो अगे चलिए, मुख ना मुड़न, उन्हां साई नूं पहचान लिया, उन्हां दी सांझ बन गई, वो मुख नहीं मोड़ते। हुण मुख ना मुड़न फिजिकल तौर ते दे अर्थ असीं ये करांगे, क्योंकि अर्थ सानू ये शब्द शरीरक है जी, पहला शरीरक अर्थ करने पड़ेंगे। मुख ना मुड़न दा अर्थ है कि किसी नूं देख के जान बुझ के इग्नोर कर देना, मूँह घुमा लेना, उन्हों कोई अहमियत ना देनी, ओदी गल नूं कोई थां ना देनी। इत्थे मुख ना मुड़न दा अंतरीव अर्थ है जिहड़े परमात्मा दे रंग विच रत्ते हुए ने। सच एवे बाहर मुखी जो मर्जी उन्हां दे तन नाल मन नाल बाहर मुखी कुछ भी वापर जाए, वो किसी भी हालात विच अपने प्यारे तो मूँह नहीं कदी मोड़ते हुंदे। सुनियो बेनती, ये कला फिजिकल नहीं मूँह घुमाना, किसी चीज़ कोई घटना वापर जाए, थोड़े जा आओ हुण दर्शन करिए, मुख ना मुड़न। गुरु साहब का एक वचन है कि एक रत्ते ने एक कच्चे ने, यही शब्द है ना जी। असी एक पाठ करने, दिलो मुहब्बत जिन सही सच्चा रत्ते सही। असल च जेड़े दिलों मुहब्बत करते हैं वही रत्ते ने, जिन मन होर मुख होर झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरखी। जेड़े मूँह तो कुछ कहंदे आ, ढिड च कुछ पाली बैठे आ। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरिया जिन नाम ते भूवें भारतीय। बाबा फरीद साहब कहते हैं जेड़े दिलों मुहब्बत करते हैं, दिलों मुहब्बत जिहड़ी हुंदी है वो बाहर दे हालातां नाल समझौता करके महबूब नूं कदी छड्डदी नहीं। दिलों मुहब्बत हर हालत विच अपने प्यारे दे चरनां विच जुड़े रहना। बाबा साहब ने शब्द वरत्या जिहड़े दिलों प्यार करदे आ। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन खोर मुखोर से कांडे कच्चिया। रत्ते इश्क खुदाए जिहड़े रब दे इश्क विच रत्ते ने, रंग दीदार के पर बिसरिया जिन नाम ते भूवें भारतीय। मैं एक बेनती जिहड़ी कर लगा, की है मुख ना मुड़न। गुरु साहब का एक बचन पढ़ो, ये बचन है, मैं यत्न कर रहा सिर्फ बाणी च, तुहानूं पता भी हर साल आप आउंदे आ, ते दास की यही इच्छा है कि वध तो वध गुरबाणी का अभ्यास करो। तो मैं हर गुरु घर इत्थे भी चलो रिपीट कर देना, चंगा चलता है सब कुछ इत्थे, पाठ भजन बंदगी। मैं कहना हर गुरसिख ना, गुरमुखो जे रब ने सानू सोझी दिती है, अखां दित्तियां ने, समझ दिती है, तो घट्टो घट जिंदगी विच एक बारी गुरु ग्रंथ साहिब दे पूरे दर्शन कर जाओ। जिन्हों गुरु कहने हाँ, जिन्हों सतगुरु कहने हाँ, एक बारी गुरु साहब दे आप बोल के दर्शन कर जाओ।
तो ये मैं शब्द रिपीट तां कर लगा, कोई संगत नाल ही चल रही जिथे जिथे कथा चली, तो मैं एक अर्ज की सी जी, जिहड़ा शुद्ध पाठी है, रिपीट कर लगा गल मैं, वो 2 घंटिया 60 अंग गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ कर जाता, जिसका पाठ चलंत है। 2 घंटिया 60 अंग करता है जी, तो 10 बेनती करता है, इसका मतलब 2 मिनटां विच वो 1 अंग का पाठ करता है। हुण कई सज्जन एक दिन चल भी रही सी गल भी किन्ने अंग, 2 इत्थों तक कई कि सज्जन 50-50 अंग 20 घंटे च करने वाले हाँ, क्योंकि हुण ये मसले च नहीं पैना इन्नी छेती पाठ किवें हो गया, सानू तो 10 मिनट लगे जी, ये किवें हो गया। मैं एक दिन अर्ज की सी, जां तां बेईमानी कोई करूगा भी इन्ने कर दिते, पर दूजा वो करूगा जिहदी सुरत टिकी होवेगी। गुरमुखो कदी तजर्बा करियो, टिके कोई मन नाल जिन्नी जल्दी जपजी साहिब पढ़िया जाता, खिंडे कोई मन नाल नहीं पढ़िया जाता। मन वार वार खिंडदा खब्बे सच्चे, जिन्ना किसी का अंदर टिकिया होवेगा उन्नी तेजी नाल सुरत अगे जाएगी। पर आम पाठ बोल के करे 60 अंग 120 मिनटां च करदा है, 2 मिनटां विच 1 अंग करदा है। दास ने एक बेनती की सी जी, ज़्यादा नहीं 24 घंटिया विच किरती सिख भी, मैं सब की गल नहीं कर रहा, बड़े बड़े सिंह ने जिहड़े महीने विच ही भोग पाते, सिर्फ 24 घंटिया विच 8 मिनट गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लो। 8 मिनट करोगे 4 अंग हो जाने ने, 4 अंग रोज़ पाठ करोगे तो 365 दिन ने, 4 नूं 365 नाल गुणा कर लो तो 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब दे ने। 1 साल विच पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ 8 मिनट बंदा रोज़ पाठ करे, 10 लग जान तो घट्टो घट्ट साल विच दीदार होणगे दाता जी दे। जिहड़ी मैं फिर शब्द ते आउण लगा कि रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, आसा की वार विच एक बचन है, जिवें आसी रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, उस विच एक बचन आउंदा है, ए कनेही आशकी, आ कादी मुहब्बत, ए कादा इश्क, दूजा लगे जाए। रत्ते सही जे मुखा मुड़न का अर्थ है कि वही रत्या है, दुख आवे सुख आवे, मान होवे अपमान होवे, मौत आ जाए जन्म आ जाए, उस्तत होवे निंदिया होवे, जो कुछ मर्जी वार वापरे, कदी भी अपने महबूब का बूहा छड़ के किसी दूजे के बूहे ते ना जाए, मुख ना मुड़न। ये कनेही आशकी, ये कादा आशक, दूजा लगा जाए, जेड़ा अपने महबूब नूं छड़ के दूजे वाले पासे उलारू होके चला जाए। ਇਹਦਾ मतलब एक है कि एक पासे गुरु नानक साहब नूं कहे तू मेरा मुर्शद परमात्मा दी ओट, कल नूं इन्नी को दुखा दी खनेरी जले, ये कहन लग पे मैं गुरु तो की खटिया है, मैं किसी होर बाहरमुखी पखंडी बाबे दे कोल जाके डिग पे, ये मुहब्बत नहीं होवेगी, मुख मुड़ जाएगा। मुख मुड़न दा अर्थ अंदरों ना मुड़े। एक कनेही आशकी, दूजा लगा जाए। नानक आशिक कांडिया, कांडिया का लफ्जी अर्थ क्या जाता है, उन्होंने रत्ते को क्या जाता है, मुख ना मुड़न। नानक आशिक कांडिया सादी रहे समाए। अगले बच्चन ने चंगा चंगा कर मन्ने, मंदै मंदा होए। जे आशिक प्रेमी ये कहन लग पवे चंगा चंगा कर मन्ने, ਇਹਦਾ अर्थ जिदन परमात्मा ने चंगा किया ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ तू चंगा बहुत चंगा, जिदन माड़ा हो गया ਉਹਦੇ ਲਈ शब्द वरतने मेरे नाल बहुत जुल्म होया माड़ा होया, चंगा चंगा कर मन्ने मंदै मंदा होए। आशिक ये ना आखियां जे लेखे वरतै सोए, वो आशिक नहीं जेड़ा महबूब नाल लेखे करता है, लेखा नहीं जेड़ा करता। सच एवे अगे वे सलाम जवाब दोवें करे, एवे कच्चे बिरखी सलाम जवाब दोवें करे। मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। और एक असी गुरु साहब जी दे, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, उन्हों दे पवित्र जीवन की एक घटना है। गुरु साहब दे गुरु हरगोबिंद साहब वो पातशाह जी ने जी, जिन्हों दे वेले बहुत
ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨ ਧਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੇ, ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਟਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਵੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਕਾਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਕਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ। 12 ਸਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 8 ਪਹਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਧਰਮੀ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜੀ ਵੀ ਦੇਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੀਏ ਰਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਕ ਆਈ, ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੀਏ ਰਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਪੁਜਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੱਫਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਣ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮਾਊ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ। ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਓ ਪਤੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਵਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਜਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਜਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਪੜ ਛੱਪੜ ਤੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੱਪੜ ਛੱਪੜ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਕਧਾਰੀ ਦਿਸਦਾ, ਜੰਗਜੂ ਦਿਸਦਾ, ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜੀ ਕਿਸ ਕਹੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਵੈਸੇ ਜਾਨੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अपना नाम लेके अपना नाम जानी, जानी को जानी से मिला दो। महाराज मुस्कुरा पे, जानी को जानी से मिला दो। हजूर ने कहा चलो बाहर चला जा। ये बाहर बैठ गया जी, पता नहीं उससे शब्द नूं रिपीट करी जा, जानी को जानी से मिला दो। महाराज ने कहा प्रसाद पानी दो, रोटी पानी दिता, कहता ना मैं रोटी खान नहीं आया। वस्त्र महाराज ने भेजे, रुपये भेजे, जो भी सी, कई दिन बैठा रहा, जो कुछ भेजा कहना मैं इस तलब नूं लैके आया ही नहीं, मैं तेरे दरबार विच एक रोशनी वाले तो तेरी खबर सुन के आया। बस गुरु नूं इक्को गल कह दो, जानी को जानी से मिला दो। किन्ने दिन बैठा रहा जी। ये है रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। जिन्नी समझाता साई उन्होंने समझ पैगी कि जिदे सामने मैं झुकिया ये सब कुछ देने दे समर्थ है। हजूर जदों बाहर निकले, इतिहास कहता है कि घोड़े दे अगे खलो लेट गया। महाराज नूं कहंदा बाबा जानी को जानी से मिला दो। महाराज ने अपने घोड़े दे जिहड़ियां पहलियां पैर दियां सुम्मां सन उहदे शरीर नूं मरवाईयां, जिवें गेंद नूं सੱਟ वजदी, सचमुच सੱਟ वजी। महाराज घोड़ा गा दौड़ा के लै गए, ये दौड़िया पिछे बैठ गया, पिछों आवाज़ा मार के कहता जानी को जानी से मिला दो। ये अपने चेले बहुत सन। फिर सिखा क्या महाराज कुछ दिन बाद वो कुछ नहीं खांदा, कुछ नहीं पींदा, सिर्फ इक्को रट लाई। गुरु साहब कहते एक काम करो, आउंदियां जांदियां नूं आवाज़ां मारदा, इहदे अगे कंध चिण दिओ, इहदी आवाज़ ही ना आए। शायद जानी शाह दे अगे कंध चिण दित्ती, कंध नहीं टप्पी उन्हें। जदों पुछया कंध क्यों चिणदे हो, वो कह लगे सानू गुरु ने कहा तो कंध करने पे। हस के कहता कोई गल नहीं महबूब, जिदन तोड़न ते आवेगा सारिया कंधा तू तोड़ देनिया, जे कंध करना मैनू कंध भी परवाह नहीं, फिर भी जानी से जानी सो मिला दो। कंध दे ओले बैठा। सच ये वेख के लिए साखी नहीं, तुसी गुरु ग्रंथ साहब शब्द पढ़ोगे ये अवस्था ने। ओहा प्रेम प्री कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। गुरु अर्जुन साहब कहने मैनू सिर्फ प्यारा चाहिए, मोती नहीं चाहिए, गज नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैनू महबूब मिला दिओ। कनक मानक गज मोतियन लालन नह ना नहीं, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चही। जदों कंध दे ओले भी आवाज़ देंदा है जानी को जानी से मिला दो। मैं संखेप जी बेनती करा, कई दिन लंघ गए, आज सिखा ने कहा महाराज वो तो कमज़ोर हो गया, आवाज़ निकलती है, कुछ नहीं बोलता, अथरू सुक चुके ने उहदे। जदों कोई लंघदा इक्को आवाज़ देंदा बाबा गुरु नूं क्यों जानी को जानी से मिला दो। गुरु साहब कहते काम करो, उन्होंने कहो इन्नी तड़फ तेन लगी है, डुब के मर परां दरिया दे विच। बस इन्नी गल की दौड़ पिया जी। इस तरह जी, इस तरह इन्ना शब्द सुनिया दरिया नूं चल पिया। जे किसी क्या डुब मरेगा, कहता मेरा मतलब दरिया नाल नहीं, मेरा मतलब महबूब दे मुख नाल है। उन्हें कह दिता डुब मर ते मैं डुब के भी तर जावांगा। उन्हें शब्द कहा। जदों दरिया वल गया, महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने पिछे सिख दौड़ाए, इनू वापस लियांदा। गुरमुखो उस दाते ने नहीं देखा 5 वक्त का नमाजी, ये नहीं देखा सैयद जानी शाह, उस 2 किरपाना वाले दाते ने दल भंजन। गुरु ने पूछा की लेना है, रो के कहता जानी को मिला दो। बस कुट के एक बारी सीने नाल सीना लाया, अंदर बदल के रख दिता। ये गुर प्रसाद वरतिया। उन्हें मुख मोड़िया। मैं तां बेनती की, रत्ते का अर्थ केवल बाहर का नहीं, सिदक पालना। अब हम चली ठाकुर पैहार, रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है
ਢਾਰ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਤੁਕਤੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਈਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਰੱਖੇਗਾ, ਡੋਬੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਖਸਮਾਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮਾਨਾ ਰੱਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਤੇ ਸਹੀ, ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਾ ਦਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ 5 ਦੇ 5 ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਅਰੇ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਇਓ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਇਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ। ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮੈਂ ਜੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੰਡ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜ਼ਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਾਂ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦਸਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜ਼ਰ। ਤੁਰਾ ਗਰ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਤੁਕ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫੌਜ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਜ਼ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਿ ਰੱਤੇ ਸਹੀ
जे मुख ना मुड़न जिनी संझाता साई झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही। वो कच्चे प्रेमी टुट गए क्योंकि उन्होंने दोस्ती निभदी नहीं। फरीदा जां लभ तां न्यों कहा, ये किवें चढ़नगे सिरे। फरीदा जां लभ तां न्यों क्या, लभ तां कूड़ा ने। किचर झट लंघाई है चुत्तर छिपर टुटे, मैं किचर झट लंघाई है। किन्ना समा कढ़ेगा छपरी जड़ी टुटी पई है, बारिश विच अज भी चोई कल भी चोई। लालची बंदा टुटे छप्पर की तरह किन्ने एक दिन पर्दे पाएगा, इन्हें एक दिन चो ही जाना है, ये टिकेगा नहीं। झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही, कच्चे प्रेमी टुट जाते आ। महाराज कहते जिन्ना कार ना आई, जिन्होंने प्रेम करन दी जाच ही नहीं आई। सच ये वे कच्चियां दियां भीड़ां भी बड़ियां बनदियां ने ते कच्चे वीरानी भी बड़ी कर जाते हैं। सच ये वे कच्चियां दी भीड़ बहुत इकट्ठी हुंदी है, पक्का एक अद्धा है। तो उस दिन मैं बेनती की सी, पक्का मरण तो बाद भी साथ नहीं छड़दा, कच्चा जिउंदे जी साथ देण नूं तैयार नहीं हुंदा। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे मुछड़े ओ मोया न जाही छोड़। इसे विचार नूं अगे कल नूं धनी भी होना पाठ पटंबर भाहे सेती जाले, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैं सह नाले। वो भी रत्ता होया है। ये प्रकरण नाल ही मिल के आपां करांगे। सब दा धन्नवाद जी। आओ गुरमुखो, जिवें कल आप जी ने सहयोग बख्शिया सी, मिनट 5 की लावांगे आपां सारे प्यार अदब नाल। तुहाडा बहुत रोम रोम करके शुक्र, इन्ने सालां तो दास इत्थे आ रहा है, तुसीं बहुत असीस दिंदे हो सुन के।